الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا وقرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أرواح جميع أعدائه وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته وسائر الصالحين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله سائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين جل ذريتهما ثم يرسل الإحسان عند الحسن والحسن نزل العكريت محمد الباب الجميل ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى شمس بن جد محمد بن علي بن علوي ثم جد مثال سيدنا عبد الرحمن الصديق محمد بن علي ثم إلى رجل أمر المخبار إخوانه الجميع ثم إلى الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر الأندلس الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العلي والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشع عن فارس ثم إلى الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن علي الحداد بن أحمد بن زيد الحبشي جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية ثم إلى شيخنا سيدنا مولانا الوالد حبيب عبد الله بن القادر الحبيب شيخنا سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد الجليل ثم إلى الرهب عبد الله بن سعد فقيه بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خليل بن محمد بن علي فقيه أحمد بن محمد بن عمر بن ثم إلى الرحمن الشريف والمهاني الهباب الشريف وفاطمة ثم إلى الرحمن بن حباب فاطمة بن حباب محمد بالفقيه ثم إلى الرحباب فتوم بن أحمد بالفقيه ثم إلى الحباب زهرة ثم إلى الحباب عائشة ثم إلى الحباب عقيقة بن إسماعيل ثم إلى رمنا ولكل منهم في ترتيبهم وأصولهم وفرعهم وسلسلتهم وأولادهم من بناتهم وذريتهم وأحبابهم وأخوانهم وأخواتهم وأمامهم وأمهاتهم وأخوالهم وأخوالاتهم ومن انتسب إليهم أجمعين ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف الأدنى مولانا الحفاظ مولانا إبراهيم مولانا الشيخ سباكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسماء مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون ثم إلى أرواح جميع متقدمي أولياء التسعة ثم إلى أرواح جميع خلفاء أولياء التسعة والسلام في الخلفاء مع سلسلتهم ثم إلى كل ولي من ولية من مشارف العبد من صغيرهم وكبرهم ذكرهم وأنثاهم سيدهم وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأرباب والأغواث وأهل الدار وأهل النور والغوث الأعظم خصوصا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي وسيد أحمد البدوي ثم إلى روح الأربعة المتصرفين ثم إلى روح رجال البرع وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى شيخنا سيد كرم من بجر من رسول الأقوال وعندنا سيد السلام سيد مشارع جابر مالك أحمد بن نبي الغزالي إمام بن عربي ثم إلى رشيد عبد العزيز الدباغ وجميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين ثم إلى هؤلاء هذه البلدة خصوصا حب حسين بن عبد الله عبد الرسول بن سلام السلام أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وجعفر بن الشيخ محمد بن علي السلام سيد السفتلام وخالد بن كلام حامد عبد الله بن شيبة سيد الكتب الحبيب أبو بكر محمد السباق والبحار والبحر وهو علي هاشم صالح وسلم محمد وسلم محمد مقبول محمد بن عبد الحبشي وجميع هذه البلدة أجمعين الله تعالى ينفعني وإياكم جميع أحبابهم بركاتهم وأصحابهم في الدين واليوم الآخر من الدوام إلى محنة الدنيا الأخرى من الإسلام والأقوال والرسول كلمة وتتعلم وتعلم وتذكر وتذكر ونفع والاستفادة والحث إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ومرضاته وقرب الثواب وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها sudah. ثم عرضهم على الملائكة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kepada para malaikat bi an sawwarallahu al-asya'a fi qulubihim fasarat ka'annahum syahaduha. Marah Labid juz awal halaman 15. Allah Ta'ala memperlihatkan gambar segala sesuatu yang disebutkan nama-namanya oleh Nabi Adam, maka seolah-olah mereka melihatnya. Atau boleh juga khalaqallahu ta'ala ma'aniyal asma'i allati 'allamaha Adama hatta syahadatha al-malaikah. Atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makna nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam sehingga malaikat menyaksikannya tanpa tahu nama segala sesuatu itu, tanpa memahami apa itu yang mereka lihat. Faqala ta'ala lahum tawbikhan anbi'uni bi asma'i haula'il musammayat in kuntum shadiqin. Beritahukan kepada aku Allah nama-nama yang kalian lihat itu. Sebutkanlah kepada aku benda-benda itu, nama benda-benda tersebut. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Benar dalam apa? Fi za'mikum annakum haqqun bil khilafah mimman istakhlaftuh. Gampangannya, kalau benar dugaan kalian bahwa kalian lebih berhak menjadi khalifah daripada Nabi Adam. Perlu kita memahami, setelah memahami tentang Nabi Adam dalam beberapa kali daras, untuk memahami tentang malaikah. Dalam ta'rif yang terkenal Bahjatut Talibin Al-Allamah Al-Habib Zain halaman 53. Tapi ini ta'liknya yang di bawah. Allahu alam ini yang menta'lik Habib Zain atau siapa. Definisi malaikat itu wahum ajsamun latifatun nuraniyatun u'tiyat qudratan ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin khalaqahumullahu ta'ala min nur la yuhsi adadahum illallah wa hum anwa'un syatta
walaisu dzukuran wala inatha. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang masuk latif dan nurani, lembut serta berasal dari cahaya. Diberi kemampuan untuk berbentuk apa saja, macam-macam, sesuai kemampuan yang diberikan Allah kepada mereka. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Salah satu kelebihan malaikat adalah jumlahnya luar biasa banyaknya. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat kecuali Allah. Dan perlu diingat, mereka kelompok makhluk yang tersendiri, tidak laki-laki, tidak wanita. Nanti bisa kita lihat keterangan Al-Imam Al-Haddad tentang malaikat. Sebelumnya perlu saya beri sedikit penjelasan, terutama bagi orang-orang yang ingin berubah menjadi orang baik. Orang yang merasa dirinya busuk, yang merasa batinnya selalu dipenuhi keinginan-keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingin dia melarikan diri dari bisikan-bisikan hati yang kotor, tapi tidak mampu melawannya. Dalam lubuk hatinya yang terdalam ingin menjadi orang baik, tapi tetap hatinya mengajak dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Anda mungkin termasuk orang tersebut. Di antara cara merubah bisikan-bisikan hati dari syar ke khair, dari buruk menjadi baik, dari bisikan ajakan maksiat berubah menjadi bisikan ajakan ta'ah, dari hobi menentang Tuhan menjadi hobi melaksanakan perintah Tuhan. Salah satu yang harus Anda lakukan adalah memperbanyak kehadiran makhluk Allah yang bernama malaikat. Perlu kita pelajari cara-cara memperbanyak hudurul malaikat. Apa hal-hal yang menyebabkan mereka tidak mau mendekati kita? Apa saja yang menyebabkan malaikat tidak bisa masuk ke dalam hati kita? Apa saja yang menyebabkan malaikat melarikan diri jauh-jauh dari rumah kita? Satu persatu kita pelajari, dari hari ke hari kita tambah pemahaman kita. Apa saja yang menyebabkan hudurul malaikat? Di antaranya saya nukil, tolong diperhatikan, ini cara yang sangat mudah untuk mendatangkan malaikat dan memperoleh doa mustajab dari mereka. Syarat doa diterima Allah, doa dari makhluk yang tidak pernah maksiat.
kita bisa mendapat doa mustajab dari orang. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, ud'uni bilisanin lam ta'sini biha. Mintalah kepada aku Allah dengan memakai lidah yang tidak pernah berdosa, dengan memakai lisan yang tidak pernah maksiat. Tidak mungkin, kecuali lisan para nabi, para rasul, dan wali-wali yang mahfuz. Apa maksud hadis ini? Artinya kita meminta doa dari lisan kawan kita, dari lisan orang lain. Sebab kalau kita berdosa, kita tidak pernah pinjam lisan orang lain. Artinya supaya saling mendoakan, supaya doa yang kita inginkan diterima oleh Allah Ta'ala, jangan pakai lisan kita, pakai lisan orang lain. Itu yang dimaksud hadis, ud'uni bilisanin lam ta'sini. Tapi ada selain Nabi, Rasul, dan Wali Mahfuz, makhluk Allah yang tidak pernah terlibat dosa dan noda, yaitu malaikat. Ada cara-cara supaya kita mendapatkan da'awat mustajabah dari malaikatul kiram. Di antaranya dalam kitab Al-Minanul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, halaman 320. Ila an qal wa dzalika lima warada. Ada hadis akhrajahu Muslimun fi sahih, mengeluarkan hadis ini Al-Imam Muslim dalam kitab As-Sahih, wan Nasa'i fi Sunan, Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan, wal Baihaqi fi Sunanil Kubra, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra, wal Zabidi fi Al-Ithaf, Imam Zabidi Syarih Ihya Ulumuddin dalam kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin, was Suyuti, Imam Suyuti, wal Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummal, Suyuti dalam Jam'ul Jawami', Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, Ibn Adi dalam kitab Al-Kamil. Annal malaikata, lafaz hadisnya, sesungguhnya para malaikat, tusalli ala ahadikum madama jalisan fil masjid ala taharah. Para malaikat memintakan ampun untuk salah seorang di antara kalian selagi orang itu duduk di masjid dalam keadaan suci, yakni punya wudu dan tidak terlibat hadas besar. Ada kata-kata di sini madama, selagi. Jadi selagi Anda di dalam masjid, masjid mana saja, dalam keadaan punya wudu, selagi Anda belum keluar, para malaikat akan memintakan ampun untuk dosa-dosa Anda. Berkata Al-Imam Sya'rani, wa salatul malaikati bila syakkin maqbulatun. Permintaan istighfar dari para malaikat tanpa diragukan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yakni istighfaruhum lana li'ismatihim 'anil dzunub. Istighfar mereka untuk kita pasti diterima Allah karena mereka terjaga dari dosa.
Selain itu, selain duduk di dalam masjid dalam keadaan suci, perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi Anda kumpulkan satu masuk masjid dalam keadaan suci, baca Qurannya di dalam masjid. Syarhul Aniyah halaman 333. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Tsauri, idza qara'a al-Qur'ana ar-rajulu qabbalahul malaku baina ainaihi. Apabila seorang laki-laki membaca Al-Quran, maka malaikat mencium dahi orang tersebut tepat di tengah-tengah di antara kedua belah matanya. Bukan khatam ini, membaca Al-Quran mengundang datangnya malaikat. Membaca Al-Quran merupakan magnetis, penarik yang kuat untuk kehadiran para malaikat. Selagi Anda membaca, datang malaikat. Semakin lama membaca, semakin banyak malaikat yang datang. Apabila ini Anda lakukan secara kontinu, istiqamah, langgeng, mudawamah, dan dalam waktu yang lama, tidak bisa saya bayangkan banyaknya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkumpul bersama Anda. Satu malaikat saja doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau yang duduk di sekeliling Anda ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan seizin Allah semakin khusyuk Anda membaca Al-Quran, miliaran malaikat mengelilingi Anda, mengamini doa Anda. Saya yakin, hakul yakin, apa yang Anda mohon kepada Allah Ta'ala ketika Anda sedang riungan dengan para malaikat itu, pasti diijabah oleh Hadratullah Azza wa Jalla. Tapi supaya difaham, ada hal-hal yang menyebabkan para malaikat melarikan diri dari Anda. Di antaranya, Fawaidul Mukhtarah, masih kumpulan durus Al-Allamah Al-Habib Zain, halaman 338. Ini yang mengumpulkan murid beliau Ustaz Ali bin Hasan Baharun, halaman 338. Pasal Al-Hathu ala hifdhi awratil mar'ah, nomor 5. Asyaitanu la ya'ti mahallan fihi malaikah. Jelas, syaitan tidak akan mendatangi tempat yang ada malaikahnya. Apa yang mencegah? Kebalikannya, kalau ada malaikat, syaitan tidak akan masuk. Apa yang mencegah malaikat masuk? Wa mimma yamna'u dukhulal malaikah al-jaras. Termasuk yang mencegah masuknya malaikat ke rumah Anda, selain yang terkenal itu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala junub.
Malaikah tidak akan masuk rumah yang ada anjing. Terkenal ini hadis. Gambar baik patung atau gambar artis, gambar wanita. Wala junub, orang yang belum mandi jinabat. Kata Imam Al-Ghazali fi ba'di kutubih, termasuk makna hadis ini baitan qalban, termasuk hati. Hati tidak bisa dimasuki malaikah kalau hati itu junub dengan hubbud dunia, dengan cinta dunia, dengan maasi, dengan mengenang wanita, dan bersifat seperti anjing. Hati yang semacam ini tidak bisa dimasuki malaikah. Termasuk kalau di kitabnya Habib Zain ini yang mencegah malaikah masuk al-jaras, bel. Ini jaras yang dimaksud, pemahaman saya itu, saya pernah baca fi ba'di kutubi Sya'rani, seperti bel, kalau bahasa Jawanya kelentengan yang ada di gerobak sapi, gerobak keledai itu. Itu membuat malaikah tidak akan masuk. Mendekat saja tidak mau malaikah. Wa imra'atun makshufatul aurah, wanita yang terbuka aurat yang haram dibuka. Wassuratu la siyamal mutaharrikatu katileviziyun, termasuk gambar wanita yang bergerak seperti televisi yang sedang menampilkan gambar perempuan, HP yang terpampang gambar wanita yang terbuka aurah. Jangan harap Anda akan didekati oleh malaikat. Wa kulluha, kesemuanya itu, tajtami'ul ana fi buyutina, terkumpul semua di rumah-rumah kita. Fala yahduru fiha al-malaikah, maka tidak mungkin malaikat datang di dalam rumah yang semacam itu. Wa hadara syaitan aw ma hadza ma'nah, kebalikan dari kosongnya rumah kita dari malaikatul kiram, rumah kita akan dihadiri oleh lawan malaikah, yaitu syaitan. InsyaAllah sedikit demi sedikit kita bahas terus sampai kita faham betul apa saja yang menghadirkan malaikah. Sebab kalau Anda sering berteman dengan malaikah, meskipun Anda tidak melihat, tidak ada syarat melihat di sini. Syariat Allah, ta'limu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana, pengajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, tidak ada syarat melihat malaikah, tidak ada. Kita diperintahkan musahabah, bersahabat, berdekatan dengan malaikat. Tahu dari mana? Dari Nabi. Tahu dari mana kalau malaikat hadir? Baca Al-Quran, yakin hadir. Siapa yang berkata An-Nabiyul Ma'sum, Nabi Muhammad yang tidak akan bohong? Tidak ada syarat kita harus melihat, tidak ada. Cukup kita beriman, naqra'ul Quran, baca Al-Quran, najlisu fil masjid, duduk di dalam masjid dalam keadaan suci, yakin, haqqul yakin, malaikah ikut duduk bersama kita. Rabbana taqabbal minna waqbalna wanfa'na bima 'allamtana bima darasta lana min lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min Qur'anikal karim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.